أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگ یہ ویڈیو نمبر 6 پارٹ 2 سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ویڈیو نمبر 6 کے تحت کی جو الگ الگ درگاہوں کے اور خانقاہوں کے سجادگان، نائب سجادگان اور ذمہ داران کے ہم نے شارٹ ویڈیو کلپس لیے تھے، جس کے اندر حضور قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح عمری کے اوپر جو ہے ایک مختصر سے تاثرات اور یہ اپنی خانقاہ یا درگاہ شریف کی جو نسبت ہے حضور قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ دو چیزیں ہم نے ان سے جو ہے اس ویڈیو کے اندر انکلوڈ کرنے کی گزارش کی تھی، اور اسی پر مبنی کچھ ویڈیوز ہمارے پاس آئی ہیں جو آپ لوگ ویڈیو نمبر 6 پارٹ 1 میں سماعت فرما چکے ہیں، اور اب اس ویڈیو نمبر 6 کے پارٹ 2 میں کچھ سماعت فرمائیں گے، اور اسی کے ساتھ اب ہمارا یہ سجادگان کا خصوصی ایڈیشن انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جلد ہی حضرت شاہ ابو سعید قدوسی گنگوہی النعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق باب شروع کر دیا جائے گا، جس کے اندر اسی طریقے سے ویڈیوز جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ان بزرگوار شخصیات کی ویڈیو سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم علیہ التحیۃ و تسلیم۔ محترم حضرات، میں خواجہ راشد فریدی صابری سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بہاؤالدین بابا فریدی رحمۃ اللہ علیہ رجب پور شریف آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت مجھے یہ جان کر انتہائی مسرت ہوئی اور انتہائی خوشی ہے کہ جناب ظفر قدوسی صاحب علیہ رحمہ کے پسر زادے عزیزم علی قدوسی سلمہ الرحمن نے تذکرہ قدوسیہ کے نام سے سوشل میڈیا پر ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جو انتہائی مبارک اور اہم قدم ہے۔ موجودہ دور میں اولیاء کرام کی اور خانقاہی تعلیمات کی عام کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو امن و سلامتی دینے کے لیے صرف انہی بزرگوں کا پیغام اور ان کا جو لاہ عمل رہا ہے زندگی میں، اسی سے اس دنیا میں امن اور چین اور سکون قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں ان کو اور ان کے والد محترم کو اس موقع پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو بارگاہ خواجگان میں قبول فرمائے اور یہ کوششیں ان کی کامیاب ہوں۔ حضرت قطب عالم شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آج پورا یہ سلسلہ عالیہ صابریہ انہی کا ممنون احسان ہے کہ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی کہ جن کی وجہ سے جلال صابری جمال صابری میں تبدیل ہوا، اور اس بارگاہ کی حاضری سب کو میسر آنے لگی، ورنہ ایک بہت لمبا وقت گزر گیا جو وہاں کوئی حاضر بھی نہیں ہو سکتا تھا اس جمال اور ہیبت میں۔ واقعہ آستین میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ کس طرح حضرت قطب عالم اور آپ کے صاحبزادگان ذی قدر وہاں حاضر ہوئے اور عرض و معروض پیش کی بارگاہ ہے حضرت مخدوم پاک صابر کلیلی رحمۃ اللہ علیہ میں، اور کس طرح ان کی گزارشات کو
شفقت کے ساتھ حضرت مخدوم پاک نے قبول فرمایا، اور اسی کا یہ سلسلہ بھی ہے، یہ عرس کا قیام بھی انہی کے دور سے ہوا، اور اسی کا یہ سلسلہ بھی ہے کہ انہی کی اولاد میں آج تک درگاہ حضرت مخدوم صاحب کلیری کے ہاتھوں میں ہی وہاں کی سجادہ نشینی چلی آ رہی ہے، حضرت خدا عالم رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت تک۔ اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو خیر کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ ہمارا جہاں سے تعلق ہے، میرا تعلق اس قدوسی خاندان سے حضرت مخدوم الملک یادگار قطب عالم حضرت شاہ حکیم قریش احمد نعمانی قدوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کی وجہ سے وہاں سے میرا تعلق زیادہ ہے، کیونکہ مجھے ان کی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ ویسے ہمارے اس فریدی خانوادے کے اور وہاں قطب عالم صاحب کے خانوادے کے قدیم تعلقات رہے ہیں ہمیشہ سے، کئی نسلوں تک کا میرے علم میں ہے۔ ہمارے بزرگ بھی آتے جاتے تھے، وہاں کے بزرگ بھی یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، اور یہ روابط قائم رہے۔ ہمارے ہی اس درگاہ کی طرف سے حضرت شاہ قریش احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعائے معصورہ کی اجازت بھی میرے والد محترم حضرت خواجہ معین الدین فریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے طلب فرمائی تھی۔ یہ دعائے معصورہ وہ دعا ہے جو عالم ارواح میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بابا عالم فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ یہ دربار قطب عالمی کا فیض ہے، اور شاہ قریش احمد صاحب کی ذات کا فیض ہے کہ قمری شریف جس کا آپ لوگ بھی ورد فرماتے ہوں گے، اس کا عام ہونا بھی صرف انہی کی ذات کی وجہ سے ہے۔ انہی کی تحریک پر میرے والد ماجد نے اس کی اجازت دی، ورنہ یہ علم سینا کے طور پر چلی آتی تھی 800 سال سے، اور اس کے بعد جب سے یہ اس کو شائع کرایا گیا تو یہ عام ہوئی، اور اس سے اللہ کی مخلوق فیض اٹھا رہی ہے، اور یہ سرکار قریش میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے ظاہری کہ انہی کی وجہ سے اور انہی کی تحریک پر یہ سب عام ہوا۔ حضرت قریش میاں ایک طرف سجادہ نشین تھے اور ساتھ میں درویشی بھی تھی، اور افسوس صد افسوس کہ گنگو شریف سے درویشی ان کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ پورا ہندوستان اور خاص طور پر سلسلہ صابریہ ان کی ذات سے، ان کی شخصیت سے واقف تھا، ان کے مزاج سے واقف تھا۔ وہ ایک طرف حاذق طبیب بھی تھے اور روحانی طبیب بھی تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس بارگاہ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صرف کی، اور ایک نئی جان اور نئی تحریک وہاں سے جاری کی۔ حضرت کی 3 کتابیں جو حضرت ہی کے ارشادات گرامی ہیں، عرفان قریش جو ہندی میں شائع ہوئی اور اردو میں شائع ہوئی پہلے، پھر ہندی میں بھی شائع ہوئی۔ اس کے بعد ضیاء العشق اور آئینہ دارالسلام، یہ 2 کتابیں شائع ہوئی ہیں جو تصوف پر، اہل تصوف کے لیے ہمیشہ ہمیشہ مشعل راہ رہیں گی، اور یہ بارگاہ قدوسیہ کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ میں اس وقت جو خانقاہوں کی حالت ہے، جس کی طرف کچھ حضرات نے روشنی بھی ڈالی ہے، اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا ہے، میں کچھ اس پہ زیادہ کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ بس ضروری یہ ہے کہ ہمیں اس طرف کو لوٹ کے جانا پڑے گا جس طرف قطب عالم صاحب نے ہمیں ہدایت فرمائی، ان کے جانشینوں نے ہدایت فرمائی، اور وہی تعلیمات اور وہی لائے عمل ہمیں اختیار کرنا پڑے گا کہ جو ان بزرگوں کا تھا۔ ہمیں بے لوث
सोकर सबसे मोहब्बत करना पड़ेगी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो। तफरीक़ को ख़त्म करना होगा, छोटे बड़े के फ़र्क को, और ये तेरा ये मेरे का फ़र्क को मिटाना होगा। मुझे अब तक याद है एक बार शाह कुरैशी अहमद साहब के सामने कुछ रंगों का जिक्र चल पड़ा कि फ़ना सिलसिले में ये रंग है, उस सिलसिले में ये रंग है, तो जलाली कैफियत पैदा हुई और फरमाया कि हम सब रंगों के हैं, ये क्या बात कर रहा हो, ये उसका रंग है, ये उसका रंग है, सब रंग सबके हैं, हम सबके हैं। बस इसी पर एक अमल कर लिया जाए तो वो सब समझने के लिए काफ़ी। वमा लना इल्लल बलाग। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुंबई सिर्रे नबूवत हम वलायत हैदरी आफताब चिश्तिया मखदूम साबिर कलियरी। मैं पीरज़ादा शाली एजाज कुद्दूसी साबरी नौमानी बहुत शुक्रगुजार हूँ बाब कुद्दूसी टीम का और अपने बहुत मोहसिन, अपने प्यार करने वाले अपने भाई शाह अली कुद्दूसी साहब का, जिन्होंने एक ये प्लेटफॉर्म आम किया है लोगों के लिए कि वो बुज़ुर्गान दीन की तालीम से वाबस्ता हो सकें, हज़रत शेख की तालीम से वाबस्ता हो सकें, आपके साहबजादगान की तालीम से वाबस्ता हो सकें, आपके मुरीदीन खुलफ़ा हज़रात की तालीम से वाबस्ता हो सकें। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज के वक्त में जितने भी नौजवान हैं या जितने भी लोग हैं तो ज़्यादातर मोबाइल को यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं, और आज के टाइम में लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो लंबे समय तक बैठकर बहुत सी किताबों से रूबरू हो सकें। कुछ कैद किताबें जो शाया होती हैं उन्हें ज़रूर पढ़ते हैं लोग, पुरानी किताबें हैं, कदीमी जो लोग हैं पढ़ते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन को जो मैं देखता हूँ और जो हमारा तबका एक ऐसा जो दरबारों पे आता है जिन्हें किताबों की लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उर्दू का मसला है, तो उनके लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू किया है। मैं बहुत तहे दिल से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ। और मेरे से भी उन्होंने कहा था कि आप कलियर की निस्बत से बताएं कि हज़रत शेख की क्या निस्बत रही है। तो कलियर में तो आज जो कुछ भी ये ज़ायरीनों का सिलसिला आम है, जो यहाँ ज़ायरीनों की आमद है, ये हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की देन है। इससे पहले तो यहाँ पर जलाल साबरी था, 12 कोस दूर तक परिंदा भी नहीं आ सकता था, तो हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस ने हुज़ूर साबिर पाक के जलाल को जमाल में तब्दील किया और इस मसनद की जो सज्जादगी है उसे शुरू करा। ये साहिब सज्जादगी का यहाँ पे एक ये हुज़ूर साबिर पाक के दरबार में सिस्टम चल रहा है। यहाँ के पहले साहिब सज्जाद हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही खुद हुए हैं और उन्होंने अपनी हयात में यहाँ की जो सारी उर्स की तकरीबात थी उन्हें शुरू किया, और यह तकरीबात हुज़ूर हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस ने अपनी हयात में ही इन्होंने यहाँ पे सरकार में शुरू करी थी। और तमाम यहाँ के मामलात जो उर्स के हो गए वैसे हो गए, खिदमत का अंजाम, दरबार के मामलात सब हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने इन्हें यहाँ पे जारी किया था। उनके बाद उनके साहबजादे हज़रत शाह अब्दुल हमीद कुद्दूसी साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसे सिलसिले को आगे बढ़ाया और तब से सिलसिला बदस्तूर आपकी आल औलाद से चलता आ रहा है, जिसमें मौजूदा दौर के जो साहिब सज्जादा हज़रत किबला शाह मंसूर एजाज कुद्दूसी अल साबरी मेरे ताया मेरे पीर व मुर्शिद मद्दज़िल्लहुल आली हैं फ़िलहाल, जो पिछले 30 साल से साहिब सज्जादा हुज़ूर साबिर पाक के दरबार के हैं, और तमाम उसकी रसूमात और तमाम दरगाह की तमाम रसूमात जो सालाना अदा होती हैं उन सब की सरपरस्ती फरमाते हैं। और सिलसिला साबरिया के एक ऐसी मसनद पे फाइज़ हैं जो हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की मसनद है, जो उनकी आल औलाद की मसनद है। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, कुद्दूसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये जो ज़ायरीनों को आज फैज़ कलियर शरीफ से जारी हुआ है, ये हमारे जद्द अमजद हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की देन है। और आज उन्हीं की बदौलत यहाँ कलियर में लोग हुज़ूर साबिर पाक के फैज़ान से फैज़याब हो रहे हैं। और इससे पहले मंसूर मियाँ साहब से पहले मेरे दादा शाह एजाज अहमद साहब, शाह नवाब मियाँ साहब और फ़ख्र ख़ानदान शाह अब्दुल रहीम मियाँ साहब जो है इस दरबार की सज्जादगी करते चले आ रहे हैं। बदस्तूर ये सिलसिला चलता रहेगा और क़यामत इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लों तक ये चलता रहेगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अली कुद्दूसी साहब का कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया, और मैं लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इनके इस बाब कुद्दूसिया जो इन्होंने चैनल बनाया इसे सब्सक्राइब करें, इसे फॉलो करें। और इसमें आप मोबाइल आप हर वक्त ज़्यादातर अमूमन लोग चलाते हैं तो आप इसे थोड़ा सा इसमें वक्त गुजारें। और यह जुमेरात को वीडियो शाया होती है और उन्होंने शायद अब कल संडे में भी करेंगे, और भी लोगों की वीडियो है, तो वक्त का तकाजा है। तो मैं लंबी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुख्तसर बात में यही कहूँगा कि आप सब लोग इसे फॉलो करें और मुझे भी दुआ में याद रखें, अली मियाँ को भी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। नाज़रीन, सबसे पहले साहबज़ादा अली क़ुद्दूसी अल-नौमानी और बाब क़ुद्दूसी की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस दौर नाबकार में हमारे मशाइख़ की खिदमत और तालीमात पर एक वीडियो सीरीज़ जारी की, जिससे सलासिल तसव्वुफ़ में एक नए बाब का इजाफ़ा हो रहा है और अवामुन्नास आज के दौर में भी हमारे मशाइख़ और बुज़ुर्गान दीन की तालीमात से वाक़िफ़ हो रहे हैं। हज़रत क़ुत्ब आलम शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला आलिया चिश्तिया साबरिया में मुजद्दिद की हैसियत रखते हैं और आपने सिलसिला आलिया चिश्तिया साबरिया की तालीमात को आम इंसानों तक पहुँचाने में गिरा कदर काबिश फराहम की हैं। आपको हज़रत मोहम्मद आरिफ रज़वावी अलैहि रहमत से बैत खिलाफत हासिल है, लेकिन आपकी तमाम तालीम व तरबियत हज़रत शेखुल आलम शाह अब्दुल हक अज़ौली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फैज़ बातिनी से फरमाई। आपको दीगर सलासिल में भी हज़रत शाह दुर्वेश बिन कासिम अहूदी रहमतुल्लाह अलैह से खिलाफत वहाँ पहुँचती है और आपकी निस्बत बिलखुसूस निस्बत वैसिया है। मेरे जद्द आला हज़रत सैयद शाह उद्दीन मोहम्मद जाफरी चिश्ती साबरी अलैहि रहमत को अपने ताए हज़रत सैयद शाह मोहम्मद फ़ैयाज़ साहब अलैहि रहमत से खिलाफत और बैत हासिल थी और आपको शेखुल कबीर शाह महबूबाबादी अलैहि रहमत और आपको अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को निज़ामुद्दीन बल्खी और आपको जलालुद्दीन थानेसी रहमतुल्लाह अलैह से हासिल थी और जलालुद्दीन थानेसी रहमतुल्लाह अलैह क़ुत्ब आलम शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और जानशीन हैं। इस तरह हमारा सिलसिला चंद वास्तु से ये क़ुत्ब आलम पाक अलैहि रहमत तक पहुँचता है। मैं सैयद हाजी अज़ीम जाफ़री सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत मियां मौज रहमतुल्लाह अलैह दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम हज़रात को बुज़ुर्गान दीन के फैज़ से फैज़याब फरमाए और बुज़ुर्गान दीन के नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वजा सय्यदुल मुरसलीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमामी हज़रात बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं, तमाम पाकबाज़ान शरीयत व अरबाब तरीक़त जानते हैं कि क़ुत्ब आलम हज़रत शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिलसिला आलिया चिश्तिया साबरिया के वो अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग और शहबाज तरीक़त हैं कि जिनके वसीले से, जिनके फैज़ान से बेशुमार मखलूक़ खुदा मुस्तफ़ीद हुई और हो रही है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक के होती रहेगी। क़ुत्ब आलम हज़रत शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़रिए सिलसिला आलिया साबरिया और मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान पूरे अख्ताए आलम में फैला। आज जितने भी अवाम व ख़वास साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और आपके आस्ताना बोसी की सादतों से मालामाल हो रहे हैं, इन तमाम के पहुंचने का जरिया और वास्ता अगर है तो वो क़ुत्ब आलम की ज़ात है। क़ुत्ब आलम वज़ीमुल मर्तबत बुजुर्ग हैं कि जिन्हें सिलसिला साबरिया में इम्तियाजी मुकाम हासिल है और आपका आस्ताना मरजाए खलाइक है, मरजाए औलिया है, मरजाए सूफिया है और मरजाए आरिफा है। रुश्द व हिदायत के चश्मे जहां से फूटते रहे और तरीक़त व मारिफत की शमें जिस बारगाह से रोशन हुई और चिश्तिया सिलसिले का फैज़ान जिस आस्ताने आलिया से फैला, वो क़ुत्ब आलम का आस्ताना है जो गंगोह शरीफ में मरजाए खलाइक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी आस्ताना आलिया के ज़ेब सज्जादा नशीन और वारिस क़ुत्ब आलम हज़रत शाह आसिम खुद्दूसी नोमानी साहब क़िबला अदमल्लाहु फ़ीज़ुहू के
फर्जंद व नूर नज़र जनाब मन मौलाना मोहतरम शाह अली खुद्दूसी नोमानी साहब अपने आबा व अजदाद की तालीमात को आम करने में शब रोज़ मसरूफ़ हैं और इसी सिलसिले की एक कड़ी सोशल मीडिया पर फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए बाबे खुद्दूसिया के नाम से आपके बयानात और खाजगान की तालीमात को आप नशर कर रहे हैं। मैं फ़कीर हकीर शाह मोहम्मद महताब चिश्ती करबलाई नाज़िम फैज़ान चिश्तिया अपनी जानिब से और फैज़ान चिश्तिया तहरीक के जितने वाबस्तगान हैं उन तमाम की जानिब से हज़रत मोहतरम शाह अली खुद्दूसी नोमानी साहब क़िबला ज़ादल्लाहु इश्क़हुम व इरादतहुम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, हदिये तहनीक हदिये तबरीक पेश करता हूँ। आप तमाम वाबस्तगाने सिलसिला साबरिया के लिए एक मिसाल हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बुजुर्गों की तालीमात को नौजवान नस्ल के सामने रखें। आज जो हर तरफ से सूफिया के मामूलात पर एतराज़ात या औलिया अल्लाह के ऊपर तनकीदें करने का नापाक सिलसिला चल रहा है, ऐसे वक्त में हर बड़ी आस्थाने से जो वाबस्ता हैं वो हजरात अपने बुजुर्गों की तालीमात को सोशल मीडिया के जरिए अवामुन्नास में आम करने की कोशिश करें और जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं सूफीज़म के मुताल्लिक़ उसको दूर करने की कोशिश करें और अपने अपने बुजुर्गों की तासानीफ और तालीमात को मंजर आम पर लाएं ताकि लोग हकीकत से वाकिफ हों और उनके ईमान व अकीदे की हिफाजत हो। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत शाह अली खुद्दूसी साहब मदजिल्लाहुल आली ये बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हुई जब मैंने हजरत खुतबे आलम की हयात तय्यबा पर सिलसिलेवार उनके बयानात सुने, इसीलिए ये चंद कलेमात मैंने हदिये तबरीक के तौर पर, हदिये तहनीत के तौर पर पेश किए, क्योंकि मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला साबरिया का फैज़ान रूहानी हासिल है। हजरत खुतबे आलम शाह अब्दुल खुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानशीन व वारिस हजरत अल्लामा रुकनुद्दीन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह हुए और उनके मुमताज खलीफा हजरत मखदूम अब्दुल अहद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह हैं और उनसे खिलाफत साबरिया इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी हजरत शेख अहमद सरहिंदी को हासिल है, जो अक्सर फख्र फरमाया करते और कहते कि मुझे पहली खिलाफत सिलसिला चिश्तिया की हासिल है। तो ये साबिर पाक का फैज़ान इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी को हासिल हुआ और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी से ये सिलसिला हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल तक पहुंचा और उनसे ये फैज़ान करम का सिलसिला दक्कन के मशहूर मारूफ बुजुर्ग बहरुल उलूम शम्सुल मुफस्सिरीन खादिमुल कुरान तूर तजल्ली अब्दुल कदीर मोहम्मद सिद्दीकी हजरत हैदराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पहुंचा और उनके जानशीन हजरत अबू तुराब अली सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और अबुल कासिम मोहम्मद पाशा सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और हुसैन शुजाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए मेरे पीरो मुर्शिद मुफस्सिर कुरान हाफिज व क़ारी शराखिरात सैयद शाह अब्दुल क़ादिर हुसैनी अल बुखारी साहब क़िबला को पहुंचा और उन्हीं के तवस्सुस से मुझे ये निस्बत गुलामी की दौलत हासिल हुई। ये सादत बज़ोर बाज़ो ने इस्ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। अलगर्ज़ हजरत मखदूम साबिर कलियरी के फैज़ान को पूरी दुनिया में फैलाने में हजरत खुतबे आलम का बहुत बड़ा हिस्सा रहा और मैं काबिल मुबारकबाद कहूँगा हजरत के साथ जितने काम करने वाले हैं, बाब खुद्दूसिया की तमाम टीम को, अराकीन को और मुतखिदीन को और तमाम अहले सिलसिला से भी मैं ख्वाहिश करूँगा जितने भी हजरत से वाबस्ता हैं और सिलसिला साबरिया से निस्बत गुलामी रखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, फैलाएं, अपने अपने
واٹس ایپ کے گروپ کے ذریعے اور فیس بک پر بھی، اپنے FB پر بھی، پیج پر بھی ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ عام کریں، تاکہ اقطاع عالم میں حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صدائے حق گونجے، اور وہ لوگ جو حاضر نہیں ہو سکتے آستانے پر وہ ان کی تعلیمات سے مستفید ہوں۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد تیری شکر تیرا یا الہ العالمین، اے میرے آقا جناب رحمت للعالمین، راہ حق دے، قرب حق دے اور دے حق الیقین، اسب پھیلے مرشدین اولیاء کاملین، نسبت قائم رہیں تا حشر چشتی صابری، اسب پھیلے عبدالقدوس امام الواصلین، عالم سکرات ہو کے قبر و حشر و پل صراط، ہو کرم یونس پہ ہردم یا شفیع المذنبین۔ بفضل تعالی ہم لوگ صابری چشتی نسبتوں کے حامل ہیں اور مستفیض ہیں ذات بابرکات حضرت قطب عالم عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان نسبتوں کے ذریعے مستفیض ہیں ذات والا حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صاحب رفاق سے، اور یہی تمام نسبتیں بارگاہ غریب نواز تک پہنچاتی ہیں۔ بڑے شکر گزار ہیں ہم اپنے آقاؤں کے، اپنے پیران سلاسل کے، کہ جن کی عنایتوں کے زیر اثر ہم کو یہ نسبت خاص حاصل ہوئی، اور بالخصوص شکر گزار ہیں حضرت قطب عالم عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی بے پناہ کاوشوں سے ہم کو حضور دربار صابر پاک میں حاضری کا شرف حاصل ہوئے، اور یہ احسان عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا صرف سلسلہ صابریہ پر ہی نہیں بلکہ تمام ان عاشقان حضور صابر پاک پر ہے جو کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہیں اور بارگاہ حضور صابر پاک میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ قطب عالم عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جن کو صرف سلسلہ چشتیہ صابریہ میں نہیں بلکہ 14 خانوادوں میں آپ کا مقام محتاج تعارف نہیں ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو 14 خانوادوں سے خلافت و اجازت کا شرف حاصل ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ آپ کی غلامی کا شرف رکھتے ہیں۔ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری و باطنی دینی خدمات کے جو پیکر ہیں وہ تمام سلسلہ صابریہ چشتیہ کے لیے مستفید ہیں، اور آپ نے وہ فیضان جاری فرمائے کہ آپ کے قدم ناز سے نسبتیں رکھنے کے بعد نامعلوم کتنے لوگ مقام ولایت کو پہنچے، اور آج بھی اگر کوئی سلسلہ صابریہ میں ولایت کے مقام کو پہنچتا ہے تو حقیقتاً وہ فیضان قطب عالم عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہے کہ جن کے فیضان سے اس کو ولایت کا مقام حاصل ہوگا، اور بنا سرکار عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ولایت کے پائے کو سلسلہ صابریہ میں نہیں پا سکتا۔ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شان ہے کہ آپ کے خلیفہ و جانشین حضرت جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے خلافت پہنچتی ہے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ وہاں پر بھی فیضان حضور عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، اور سلسلہ صابر پاک کے فیضان عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے مجدد الفسانی
रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी पहुँचते हैं। तसव्वुफ के वो राह आसान फरमाए और क़ुर्ब इलाही के वो तरीक़े क़ुत्ब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने अता फरमाए कि जिनमें तमाम आशिक़ान अहले बैत, आशिक़ान रसूल पाक और अल्लाह का इश्क रखने वाले वो बंदगान खुदा ख़ास जिनके लिए आसानी फराहम हुई। हम जिक्र करते हैं आज क़ुत्ब आलम रहमतुल्लाह अलैह की निस्बतों का कि चंद वास्तों से हमें शर्फ़ ग़ुलामी हासिल हुआ। मेरे वालिद गिरामी सैयद मोहम्मद यूसुफ हसन रहमतुल्लाह अलैह को शर्फ़ बैत हासिल हुआ हज़रत शाह असरार अहमद उस्मानी साहबी करानवी रहमतुल्लाह अलैह से, और उनको खिलाफत व इजाज़त हज़रत मोहम्मद शफ़ीक़ क़ुद्दूसी गंगोही साबरी रहमतुल्लाह अलैह से, और उनको खिलाफत व इजाज़त सूफ़ी मोहम्मद इब्राहीम हसन उस्मानी चिश्ती साबरी करानवी, जो मेरे दादा पीर मुर्शिद के वालिद गिरामी भी हैं और औलाद हैं हज़रत जलालुद्दीन कबीरुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की। तो ये सिलसिला आगे पहुँचकर हज़रत अहमद हसन शहीद पानीपती रहमतुल्लाह अलैह और उनके पीर मुर्शद हज़रत हाजी वली मोहम्मद कम्बल पोश रहमतुल्लाह अलैह और उनके पीर मुर्शद अब्दुल वाहिद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके पीर मुर्शद हज़रत सैयद अमीर रहमतुल्लाह अलैह और आपके पीर मुर्शद हज़रत मोहम्मद नूर झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके पीर मुर्शद शाह शरीफ नियावली रहमतुल्लाह अलैह और आपके पीर मुर्शद हज़रत इब्राहीम बंदगी रहमतुल्लाह अलैह और आपके पीर मुर्शद अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और आपके पीर मुर्शद हज़रत निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत निज़ामुद्दीन बल्खी के पीर मुर्शद हज़रत मोहम्मद जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुस्तफ़ीज़ हुए ज़ात क़ुत्ब आलम रहमतुल्लाह अलैह से, और 14 खानवादों का फैज़ हज़रत जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हासिल किया क़ुत्ब आलम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुक़द्दस से। हम एहसानमंद हैं इस ज़ात वाला के कि जिन्होंने क़ुर्ब इलाही की राहों को कुशादा फरमाया और आसानियाँ अता फरमाई, और एहसान अज़ीम रहेगा क़यामत तक जब तक औलिया के इश्क़ चिराग दिलों में जलते रहेंगे। वहाँ पर क़ुत्ब आलम अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की अज़मतों से हमारे दिल मामूर रहेंगे। मैं बहुत बहुत दुआ गो हूँ इस पूरी टीम को कि जो हमारे असलाफ के तरीक़े को अवामुन्नास तक पहुँचाने की और उनकी तालीमात को, उनके तरीक़ाकार को अवामुन्नास तक पहुँचाने की कोशिशें करते हैं और इस तरीक़े को कायम किया है। अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए और सिलसिला चिश्तिया साबरिया को फ़रोग़ अता फरमाए और हमारे दिलों के अंदर हमारे असलाफ के तरीक़े को अता फरमाए और हमारी राहों में और मज़ीद इस्तक़ामत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अलियन वली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाद अलीम मज़हरल अजाइब तजदहु व लक़ाफ़िल नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन शैन जली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या नबी बेविलायतिका या अलियु या अलियु या अलियु या सलातु वस्सलाम। मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा यक निगाहे अहमद वाली मददगारे दो जहाँ क़ुत्ब आलम दस्तगीर बेकसा। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन व नाज़रीन, जैसा कि मुझे बारगाह गरीब नवाज से
سید فرید میاں چشتی صابری سجادہ نشین حجرہ نمبر 6 آستانہ عالیہ حضور غریب نواز کا حکم ہوا ہے کہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے تعلق سے ایک ویڈیو بنا کے شائع کی جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق فقیر نے کوشش کی ہے اور ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ ویڈیو کا تعلق سلسلہ چشتیہ صابریہ سے ہے کہ سلسلہ صابریہ کی آمد بارگاہ غریب نواز میں کیسے ہوئی اور کن کے ذریعے ہوئی۔ سلسلہ صابریہ کی آمد بارگاہ غریب نواز میں حضرت حکیم شاہ احمد قریش میاں قدس سرہ العزیز کے ذریعے ہوئی۔ آپ حضرت قریش میاں رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے حضرت قطب عالم پاک حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت قریش میاں رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے، زندگی بے بندگی شرمندگی، اتباع شریعت ہے اصول زندگی، عشق ہی ہے حیات، عشق ہی ہے ممات، عشق ہی ہے سارا کاروبار۔ آپ زیادہ تر کم کلامی کیا کرتے تھے اور خاموش رہا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ جذبہ و کیفیت کی مستی میں ہوا کرتے تھے، حق حق کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے۔ سلسلہ صابریہ اجمیر شریف میں حضرت حکیم شاہ احمد قریش میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ آپ نے اپنی نعمت خلافت حضرت سید خواجہ فخرو میاں چشتی صابری صاحب کو عطا کی۔ جب آپ نے اپنی خلافت نعمت خلافت حضرت سید فخرو میاں چشتی صابری مدد اللہ العالی کو عطا کر دی تو سید فخرو میاں چشتی صابری مدد اللہ العالی نے اس سلسلے کی تبلیغ اور خدمت کو انجام دینا شروع کیا۔ حضرت سید فخرو میاں چشتی صابری مدد اللہ العالی کی تعلیم خواجگان چشت کے نقش قدم پر ہے، جنہوں نے حسینیت کے مشن کو آگے بڑھایا۔ دین است حسین، لو فار ایوری ون، ہیٹ فار نن، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ یہی اصلی انسانیت ہے، اصل انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے، اور یہی خواجگان چشت کا پیغام ہے۔ آپ سلسلہ چشتیہ صابریہ کی خدمت و تبلیغ 40 سال قبل سے کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ خانقاہ چشتیہ صابریہ حجرہ نمبر 6 جو کہ بارگاہ حضور غریب نواز میں موجود ہے، بلند دروازے کے نزدیک، آپ اس کے سجادہ نشین ہیں۔ آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، حاجی سید فرید میاں چشتی صابری، سید قمر میاں چشتی صابری، اور سلسلہ صابریہ کے تمام سجادہ نشین نامور سلسلہ صابریہ کی جو خانقاہیں درگاہیں ہیں، وہاں کے جو سجادہ نشین اور ان کے بزرگ جو ان کے اجداد ہیں، ان کا اصول اور ان کی یہ روش ہوئی ہے کہ وہ جب کبھی بھی بارگاہ حضور غریب نواز میں حاضری دینے آتے تو پہلے حاضری خانقاہ چشتیہ صابریہ حجرہ نمبر 6 میں دیتے، اس کے بعد آپ گلپوشی اور غلاف پوشی کے لیے بارگاہ حضور غریب نواز میں جایا کرتے تھے۔ یہ روش 40 سال قبل سے چلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ مولا پنجتن پاک کے احسان سے چلتی رہے گی، جاری رہے گی۔ مولا پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میں پیر سید فخرو میاں چشتی صابری صاحب کو مولا سلامت رکھیں، شاد و آباد رکھیں اور خصوصی اپنا فضل عطا کریں۔ اس پیغام خواجگان چشت کی تبلیغ کرنے کے لیے محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ یا علی مدد نظر کردہ صوفی شاہ رخ چشتی صابری شازی میاں خانقاہ چشتیہ صابریہ جبل پور مدھیہ پردیش۔